दूसरा नंबर देखिए, जैनुल साहब की बेटी, उनके नाम पे क्या है। ये 3 महीना पहले टीएमसी कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आया और 3 महीने में इतना बड़ा लाभ, इतना बड़ा फायदा, क्योंकि ये मंत्री जिम्मेदार है। ये मंत्री ने इनको जमीन लूटने के लिए छोड़ दिया। যিনি বলেছে বিগত কিছুদিন আগে ওনার আমার বিরুদ্ধে উনি আবার ক্লেম করেছিলেন, ওনাকে আমি বলেছি, বিজেপির যে নেতা বলেছে ওনাকে আমি ধন্যবাদও দিয়েছিলাম আর বলেছিলাম যে সঠিক তদন্ত করা ওনার উচিত। যে কথাটা উনি বলছেন ওনার কাছে কোনো প্রুফ নেই। একটা লোকের নামে পাট্টা হয়েছে, পাট্টাটা কেন রেকর্ড হলো না? যদি কোনো লোক ভুল ভ্রান্তি, আপনারা জানেন আরো একটা কেস বললো বিজেপির নেতা কমল বাইন, কমলের বাইন জমিটা কে দিবে? সরকার। আমি তো সহযোগিতা তো আমি করি, যে আদিবাসীকে কেউ অফিসে ঢুকতে দিত না সেই আদিবাসীকে হাইকোর্ট থেকে জিতাই নিয়ে এসছে জয়নুল, আমি তো হেল্প করেছি। তারপরে আমি সরকারের থেকে, সরকারও বললো কেন আদিবাসীকে হেল্প করতে হবে। উনি কানুন বুঝে না, উনি এমনি গড়বড়ায় বেড়ায়, ও গাইডলাইন বুঝে না। উনার সরকার নাই, বিজেপির এমপি নাই, গলা ধরে থাকে, যেতে হবে ডিএম এর কাছে যে आदिवासी केसটা কেন। पट्टा के लिए दखल इनके पास, गरीब आदमी है, इनका पट्टा के लिए 2014 से दौड़ रहा है, इनका पट्टा नहीं हो रहा है। और ये एक चाचा है, गरीब चाचा, ये लोग जमीन के कागज लेके इसी तरह से पकड़िए, ये झोला लेकर के, ये झोला लेके कम से कम 15 साल से चक्कर लगा रहा है, 20 साल से लगा रहा है, मगर इनका जमीन इनको बोल रहा है दूसरे फिर नया कागज जमा करो। ये देखो जना কি করে বলগা তিনটা রিসিট ছিল, लेकिन 14 রিসিট है। তার বাদ দেশে वो फाइल दो आगे अगला बिलारो तो वहां रिसीट कर रहा है। तार बाद फिर आना ये आरोप और ऐसे ही पट्टा बना के चले जाएगा। देखिए ये जो पट्टा है ये 2014 से आ रहे हैं, इनका पट्टा नहीं हो रहा है, इनका दखल भी है। मगर ये भाई साहब, ये जैनुल भाई साहब, इनकी बीवी के नाम पे, जैनुल भाई साहब के नाम पे पट्टा का अलाइनमेंट के लिए बीएलओ ने पूरा साइन सिग्नेचर कर दिया है। अगर यहाँ हम नहीं आते तो ये जमीन उस गरीब से छीन के उसको दिया जाता। मगर कहाँ गया क्वालीगर का? ये बंदा है क्वालीगर का, बताइए भाई आप, इसका ये जमीन का पट्टा छीन करके আরে ভাই আপনারা কি যেগুলো একটু সাইড করেন না, আমাদেরকে কাজটা করতে দেন না, একটু সাইড থেকে করেন। समय आपने कमा नहीं सकता है। ये जैनुल साहब रहेगा 1 नंबर। दूसरा नंबर देखिए, जैनुल साहब की बेटी, उनके नाम पे क्या है। ये 3 महीना पहले टीएमसी कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आया और 3 महीने में इतना बड़ा लाभ, इतना बड़ा फायदा, क्योंकि ये मंत्री जिम्मेदार है। ये मंत्री ने इनको जमीन लूटने के लिए छोड़ दिया कि लूटो जितना लूट पाओगे, आए हो टीएमसी में, वेलकम, तुम्हारा टीएमसी में वेलकम, तुम गरीबों की जमीन उड़ाओ, हम तो कुर्सी खरीद रहे हैं। वो तो सबका कुर्सी खरीद रहा है, पंचीपारा, ये इधर मेंबर सब। अरे भाई तुम कुर्सी खरीदो या उनको नहीं खरीदो, हमको कोई मतलब नहीं। तुमने उसको क्या कहा है कि भाई तुम जमीन ले लो यहाँ के इस गरीब का। ये उनकी बेटी के नाम पे, ये देखिए जैनुल साहब का भतीजा गोद में लिया है, उनका बेटा है, ये उनके नाम पे पट्टा। तो ये सब और दुबगोल और शाहपुर और सोलपारा और आपका क्वालीगर, हर जगह में जैनुल साहब और ग्वालिन। अरे भाई इतना सारा जमीन लेके करेगा क्या ये लोग? ये जमीन, और ये मंत्री कह रहा है हमें जमीन नहीं मिल रहा है कॉलेज बनाने के लिए, और आपका पार्टी का बंदा यहाँ एक एकड़ जमीन कब्जा कर रहा है यहाँ रिकॉर्ड करके, और आप कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो ग्वाल पकड़ते लोगों से कि कॉलेज के लिए जमीन नहीं मिल रहा है। आओ कॉलेज की जमीन हम लोग देंगे, पट्टा का जमीन, वेस्टिंग का जमीन। कोई सरकारी काम हो तो चलो भाई समझ में आए, नहीं यहाँ सरकारी काम कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे कांग्रेस से टीएमसी मिलाएगा, कांग्रेस से टीएमसी मिलाएगा, और टीएमसी मिला के ये तोहफा दे रहा है कि गरीबों की जमीन जितना ले पाओगे तुम लो, ये तोहफा है। ये तोहफा कबूल करके तो आया है ये कांग्रेस से टीएमसी में। तो यही बात मैं कहूंगा कि ये अगर 2 महीना पहले ये पट्टा क्यों नहीं बनाया था, जब कांग्रेस में था ये पट्टा क्यों नहीं बनाया था? सवाल तो ये है, जब सीपीआईएम में था वो पट्टा क्यों नहीं बनाया था? टीएमसी में आकर ही पट्टा क्यों बना? सवाल ये है कि क्या टीएमसी ने ये बीएलओ ऑफिस को उनके नाम पे लिख दिया है कि जितना जमीन जो काटता है काट जाओ, हम मंत्री हैं, हमारा फोन में यहाँ जमीन काट देगा। ये तो मंत्री का पूरा दोष है, पूरा दोष। ये मंत्री कह रहा है कि हम जानते नहीं है, ये सब जानते हैं। और ये इसका एक आदमी आके इतना जमीन कहाँ मैं बता रहा हूँ,
कोलीगढ़ मैं बता रहा हूँ, दुबगोल शाहपुर मैं बता रहा हूँ, इंडिया पेट्रोल पंप मैं बता रहा हूँ, शाहपुर में मैं बता रहा हूँ, ग्वालियर में मैं बता रहा हूँ, सोलपरा में एक ही बंदा हर जगह जमीन लेने क्यों जा रहा है? ये 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का डील किसने दिया? गरीब का जमीन किसी का बाप का नहीं है कि गरीब का जमीन छीन लेगा। और अगर जैनुल साहब की तरह जिला 20 लाख का गाड़ी में चढ़ने वाला, बंगला में रहने वाला, बेटियों को वकीलात करने के लिए पढ़ने के लिए देना, और वो बंदा गरीब का जमीन छीन के पट्टा कर रहा है। ये सबका जवाब चाहिए, और अगर जवाब नहीं मिला तो ये मंत्री जवाब देगा, नहीं तो ये मंत्री को घर में घेराव करेंगे और ये गरीब लोग पूरे ग्वाल पोखर का जाके बिबरी चौक में जाम करेंगे। बिबरी चौक में मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, जाम करेंगे वहाँ, और मंत्री से क्यों ये ताली मारने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग साथ दीजिए इंशाल्लाह। यहाँ मिस केस के नाम पे लूटा जा रहा है, यहाँ मिस केस के नाम पे लूटा जा रहा है, यहाँ जमीन के रिकॉर्ड के नाम पे लूटा जा रहा है। यहाँ जिसका जमीन है, केवला है, टीड है, आरएस है, केबी है, उनका रिकॉर्ड नहीं करेगा। रिकॉर्ड ऐसे बंदे का करेगा जिसका पास कोई कागज नहीं है, यही लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि सत्ता और सत्ता के नशे में ये गरीब लोग, बेचारे मजलूम लोग, इनको लूटा जा रहा है यहाँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गरीब ग्वाल पोखर का जाग जाइए, आप लोग जागिए, नहीं तो आपका भिदाबरी का जमीन भी नहीं बचेगा। आपका ये निजी संपत्ति है, वरना ऐसे लोग पार्टी में दल बदल करके जाएगा और गरीबों की जमीन छीन के पट्टा बनाएगा, नहीं तो आपका जमीन बचा नहीं पाएगा। क्योंकि आपका बेटा, गरीब का बेटा, गरीब बुरे बाप का, इनका बेटा हूं मैं, जो लोग यहाँ दबे हुए कचरे और जो बेचारे मजलूम लोग हैं, उनका बेटा बन के आया हूं इंशाल्लाह। और मैं ये जवाब लेके जाऊंगा। आज बीएलओ ऑफिस जितना बजे भी आएगा बीएलओ, उनसे एक ही सवाल करूंगा कि तुमने भाई 14 साल से दौड़ रहा है, उसका पट्टा नहीं कर रहे, और यहाँ 2 महीने में पट्टा क्यों किया, अप्लाई क्यों किया? ये जवाब देगा। और ये वीडियो जो मलिक बैठा है, ये मलिक वीडियो WBCS है, लानत है, सेम है कि वो गरीब की जमीन में आप ये बीएलओ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आप WBCS है भाई, आप पढ़ के आए हो, आपके एजुकेशन पे हम लोग को भरोसा है, आपके दायित्व पे भरोसा है। आप वहाँ और यहाँ बीएलओ ऑफिस 2 मिनट की रास्ता नहीं है, और यहाँ गंदगी हो रही है। सब पता है ये वीडियो को भी, क्योंकि जैनुल साहब जो गया था, क्यों गया था? ये आईसी ग्वाल पोखर का लेकर के, और ये बीएलओ और ये वीडियो के साथ जैनुल जाकर के वह कोमला बाहिनी के यहाँ जाके अपने से घर तोड़ा है। उसका वीडियो भी मेरे पास, वो वीडियो है मेरे पास। उसका टीना का घर तोड़ दिया, वो विधवा का घर, और ये यहाँ पे ये वीडियो, ये आईसी और ये बीएलओ जाके खड़े होकर के जैनुल धक्का मार के घर तोड़ रहा है। ये सब का जवाब देगा ग्वाल पोखर का पब्लिक। आएगा वोट, सब लोग देगा कि गुंडा को रखना है ना, ईमान वाले को रखना है ना, जो गरीब के लिए लड़ रहा है उनको रखना है। और हम ये सियासत की बाजार में, मैंने एक ही शेर कहना है, अमीर शहर के कुत्तों ने रोटी छीन लिया, गरीब शहर के बच्चों में फाका बन गया। यही हाल है ग्वाल पोखर में। ये लोग का भेस्टिंग के जमीन, एक प्रधान का जमीन भेस्टिंग का 200 बीघा चाय बागान है, वहां नहीं जा रहा है। टीएमसी का प्रधान है, वहां टीएमसी का प्रधान के पास 50 बीघा 40 बीघा 20 बीघा जमीन की चाय बागान है। सबका पट्टा उठा रहा हूं मैं, सबको सरेआम मीडिया में लेके आऊंगा, और ये गरीब की जमीन छीन करके जैनुल साहब अपने नाम पे पट्टा कर रहा है। আজকে আমি আসলাম এখানে বিয়ালোর সঙ্গে দেখা করার জন্য। বিয়ালোর চেয়ারে নাই, বিয়ালোর যখন আসবে তারপরে আমি এখান থেকে যাব, সরে যাব। বিয়ালোর না আসলে আমরা উত্তর কিভাবে পাবো? আর এখানে যে দুর্নীতি হচ্ছে, দালালি হচ্ছে এই বিয়ালোর অফিসে, এই গরিব লোকের পরিবার, এই পরিবারের জমিন ছিনতাই করে, এদের পাট্টা জমিন আছে, পাট্টাগুলো দেখা অরিজিনাল পাট্টা আছে, এদের পাট্টাকে ক্যান্সেল করে এখানে যে কংগ্রেস থেকে দিয়ে 3 মাস আগে 4 মাস আগে যে জেনুল সাহেব টিএমসি তে গেছে, এদের জমিন কাটে, এই 2 মাসে কাটে পাট্টা ক্যান্সেল করে উনি নিজের নামে এই পাট্টা করার জন্য অ্যাপ্লাই করছে। এটা পাট্টা অ্যাপ্লাই করার জন্য, সেটা কে লোকটা বললাম যে ওই যে আগের যিনি জমির মালিক রয়েছেন তার নাম কি? আপনার নাম কি? আমার বাবার নামে ছিল বদিরউদ্দিন নামে পাট্টা ছিল। কত সাল থেকে ছিল? 1983 से पट्टा ছিল। সেই পাট্টাটা এখন পর্যন্ত আছে, এখানে হাতে আছে। আর এই 3 মাসে জैनुल साहब 4 মাসে টিএমসি তে ঘুষে
এই পাট্টা কাটে অ্যালার্মেন্টের জন্য নিজেই এইগুলো বিএলআর অফিসের সাইন যেগুলো আছে আপনারা দেখছেন, বিএলআর অফিসের সাইন আছে, বিএলআর অফিস এদের পাট্টার জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য করছে। কতখানি জমি মানে 1 একর এক একর জমি পাট্টা ক্যান্সেল করায় নিজের নামে পাট্টা করার জন্য হ্যাঁ জমিটা বন্ধ ছিল, এখন ও দখল করেছে। বেআইনি টোটালি বেআইনি কেন? এরা পূজা মূর্তিজা তাদের নামে পাট্টা অ্যাপ্লাই করছে, সেটা আমার হাতে আছে। বললাম যে এই যে অভিযোগ আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চাচ্ছি যে গরিবের লোকের জমিন কাটাকাটি করতে দেবো না, আর গরিবের জমিন গরিবের কাছে থাকবে। এইগুলো পাট্টা গরিবের যেগুলো পাট্টা আছে 1983 আগে যে তুমি আসো, যতগুলো আছে তোকে জগা জমিন লাগবে না, কি আসবে তোকে লিডারশিপ দেবো। 5টা অঞ্চলের লিডারশিপ, 5টা অঞ্চলে যায় জমিন। কোন কোন অঞ্চলে আমি বলছি সাপুর 2, সাপুর 1 আর গোয়াগা 1, গোয়াগা 2 সব জায়গায় যায় ইনি জমিন নিয়ে। আর ইনার কাছে মন্ত্রী বলছে যাও বিডিওর কাছে, বিডিও যাবে তোর সঙ্গে, যাও বিআর অফিসে বিআরও যাবে, যাও আইসির কাছে, আইসি থানা আইসি যাবে তোর সঙ্গে। আইসি বিডিও বিআরও 3 জন মিলে জেনুল দাঁড়ায় থাকে আর কমলা বাহিনীর ঘরটা ভাঙে দিল। সেই ভিডিওটা আছে আমার কাছে। মানে বেলারও কি এই যে কার্য কি বেলারও করাচ্ছে? বিআরও করাচ্ছে না, বিআরও হাত ধরে করাচ্ছে মন্ত্রী। ক্লিয়ার বলছি আমি, মন্ত্রীর দোষ এটা। মন্ত্রী তো জানে যে 3 মাস 4 মাস আগে জেনুল এগুলো কাজ করতে পারে না, সিপিএম এ থাকে, কংগ্রেসে থাকে, কিন্তু টিএমসিতে আসে কিভাবে হলো? মন্ত্রীর দোষ আছে। সোজা বলছি এই মন্ত্রীর এইগুলো দিয়ে, যেরকম বাবুল জয়েন করছে, বাবু পাঞ্চিপাড়াতে, উনাকে বলছে ওদিকে তুমি লুটো, তুমি এদিকে লুটো, লুটার দোকান খুলে দিচ্ছে। উনি চেয়ার কিনা কুর্সি কিনা মন্ত্রী, জনগণকে কিনতে পারছে না, জনগণের মন জিততে পারছে না। বেলারও অফিসের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আপনাদের? অভিযোগ আছে বিআরওর বাবার ক্ষমতা নাই যে উনি এই পাট্টাটা কাটে। ইনাকে যদি পাট্টা করে দে, গোয়াল পোখরে হরতাল হবে, একটা রোড বাঁচবে না, মন্ত্রীর বাড়িতে রোড জাম করে দেবো আমি বিবৃতি। আমার নাম ডক্টর গোলাম সরওয়ার, আমি বিজেপির ভারতীয় জনতা পার্টির এমএলএ ক্যান্ডিডেট, এখানকার 2021-এর, এখন বর্তমানে আমি রাজ্য সম্পাদক। বলেছে যে একজন বাদরুদ্দিন আপনার অধিকারী বাড়ি, ওনার জমি হাতে নেওয়ার অভিযোগ করছে। ওনার জমি রেকর্ড রয়েছে 1982-83 সালে পাট্টা হয়েছে, তার জমি আপনি আবার নতুন করে পাট্টা করে হাতানোর অভিযোগ করছে আপনার বিরুদ্ধে। জোর করে জমি দখল করে চাষও করেছেন, কি বলবেন? এটা দেখো, যিনি বলেছে বিগত কিছুদিন আগে আমার বিরুদ্ধে উনি আবার ক্লেম করেছিলেন। ওনাকে আমি বলেছি, বিজেপির যে নেতা বলেছে, ওনাকে আমি ধন্যবাদও দিয়েছিলাম আর বলেছিলাম যে সঠিক তদন্ত করা ওনার উচিত। যে কথাটা উনি বলছেন ওনার কাছে কোনো প্রুফ নেই। একটা লোকের নামে পাট্টা হয়েছে, পাট্টাটা কেন রেকর্ড হলো না ওটা এখনো আপনাকে আমি বলছি, আপনি দেখবেন। ওটা হচ্ছে 2798 প্লট, তিলান জিপি, আমার বাবার আমার কাকার সম্পত্তি। বাচা মোহাম্মদ, কালু মোহাম্মদ আমার বাবার সম্পত্তিটা এখনো আমার বাবার নামে রেকর্ড রয়েছে। এবার আজকে আমি টিএমসিতে আছি, আমি বিগত দিন বামপন্থী করতাম, মিস হয়েছে মানুষ। আমি বারবার ওনাকে বলে, কিছু ছেলেপেলেকেও বলছি যে কিছু ওনার কাজ হচ্ছে শুধু ভরকানো, আর কিছু না, মানুষকে খালি ভরকায় বেড়ায়। আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তো আমি লড়াই করি, এখনো লড়াই, এখানেও থেকেও লড়াই করি। যে কথাটা উনি আমার পাট্টার বলেছে, ওনার কাছে যার কাছে পাট্টা হয়েছে, পাট্টাটাই ভুল হয়েছিল। আপনি দেখবেন, আপনাদের আমি বলি, বের করবেন 2798 প্লট, 1 একর 17 শতক জমি, এখনো কালু মহাজন, বাজা মহাজনের নামে রেকর্ড আছে। উনি আমার বাবা কাকা। আর ওই জমি কিভাবে আবার আমাদের সরকার আমাদের বেশি জমি ভেস্টে নিয়ে নেয়, যেহেতু আমাদের 9 জন পরিবারের জন্য 25 একর করে জমি থাকার কথা, কিন্তু আমাদের জমি বেশি নিয়ে নেয়। আমরা আবার এলআরটিটিতে যাই, সেই এলআরটিটিও জিতেছি। সেটা আজকের ব্যাপার না, আমি অনেকদিন ধরে কেস লড়ি, এলআরটিটা জিতেছি অনেকদিন আগে। আবার এলআরটিটি 2 বার থেকে বিএলআর রেকর্ড করে নেয় আমাদের জমি আমাদেরকে ফেরত দেবে। এখনো এসডিও অফিসে আছে, এসডিও সাহেব চলে গেলেন, ম্যাডাম আসছে, ওটাও হবে। কিন্তু ভুল ভ্রান্ত মানুষকে বুঝাচ্ছে, এটা কিছু না। আর উনি একটা কথা বলছে যে টিএমসিতে এসে ভুল বুঝাচ্ছে মানুষকে। আমি টিএমসিতে আসার 3 মাস হলো, দীর্ঘদিন হলো আমি এই কেস জিতেছি, আমি এই কেসে লড়াই করে অনেক দিন হলো, আজকে না। উনি ভুল বুঝাচ্ছে। আপনাদেরকে মাধ্যমে বলতে চাই, সেই রেকর্ডটা দেখবেন। আমি বারবার বলি, জিএন নম্বর 151, তিলান মজা, প্লট নম্বর হচ্ছে 2798, জমি হচ্ছে 1 একর 17 শতক, এখনো আমার বাবা কাকার নামে রেকর্ড রয়েছে। সেই জমিগুলো কিভাবে হয়, সেটা আমার নিজের জমি, সেটা ভুল বলছি। রেকর্ড থাকে তাহলে পাট্টার অ্যাপ্লাই কেন করলেন আপনি? রেকর্ড আছে পাট্টা, সেটা বললাম যে ভুল বুঝাইছে, সেটা ভুল বুঝেছে, মিক্স বুঝে। ওটা আমি
কেন অ্যাপ্লাই করলাম সেটা তো কোর্টের বিধান, তো আমি একটা কোর্টে লড়ছি, সেটা কোর্টে জবাব দেবো। ওনার দরকার কোর্ট থেকে বুঝে নেওয়া, কেসটাকে দেখা, কেন আমার ফ্যামিলিতে 25 একর জমি টিকাতে হবে, আমাকে সরকার ব্যাগ দিবে, সেটা কেন নিতে হবে, সেটা তো ওনাকে দরকার বুঝার। ওটি যদি জানেন, ও আমাকে দেখলাম অনেক কথা লোককে বলে, একটাও কাজ ওনার ভালো না, শুধু গোয়ালপুকুরের নজওয়ানকে, গোয়ালপুকুরের লোককে ভুল বোঝানোর কাজ হচ্ছে, উনি সেন্টিমেন্ট জাগাচ্ছে। দাদা একটা বিষয় বলছি, আপনারা মানে সরকারের ক্ষমতায় আছেন, আপনাদের দায়িত্বটা এটা মানে একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব হয়, যাতে সাধারণ মানুষ তাদের যা জমি রয়েছে বা সম্পত্তি রয়েছে বা তাদের সুরক্ষা প্রদান করা, এটা আপনাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে 100%। একদম। এবং সেটার বিষয়ে দেখা যাচ্ছে যে বদিরুদ্দিন যে কোয়ালিন ঘরের বাসিন্দা, তার নামে তিনি একটা রেকর্ড দেখাচ্ছেন 1983 সালের, তার পাট্টা রয়েছে। রেকর্ড আছে কি না পাট্টাটা রয়েছে? না, পাট্টাটা রয়েছে। গোয়ালপুকুরে হাজারো পাট্টা রয়েছে, জমিতে আছে কি? যদি আমি বলি আমার বাবার জমি ভুল ভ্রান্ত, কেউ অন্য পলিটিক্যাল আমার বাবার জমি ভুল ভেস করে দিয়েছিল, আমি ওটাই বলছিলাম। কিন্তু সেই বদিরুদ্দিনের অভিযোগ যে আপনি জোর জবরদস্তি তার জমিতে চাষ করে। কখন জোর জবরদস্তি করেছে? এই এর মধ্যে কে বললো? জমিটাতে ধান লাগাইছিলাম, আমি একটা লোককে দিয়েছি। জমিতে ধান কখন হয়? ধানটা হবার কয় মাস হলো? তারপরে ভুট্টা আছে, জমিটাতে কত খাটছি। ওই জমির ব্যাপারে বদিরুদ্দিন কত কেস করেছে। ওই জমি এখনো বলছে আমার বাবা কাকার নাম রেকর্ড আছে, ক্ষমতা নাই বিএলআর হাত দিয়ে দিবে। যদি কোনো লোক ভুল ভ্রান্তি, আপনারা জানেন আরো একটা কেস বললো বিজেপির নেতা কমলের বাইন জমিটা কে দিবে? সরকার। আমি তো সহযোগিতা তো আমি করি, যে আদিবাসীকে কেউ অফিসে ঢুকতে দিত না, সেই আদিবাসীকে হাইকোর্ট থেকে জিতাই নিয়ে এসছে জয়নুর, আমি তো হেল্প করেছি। তারপরে আমি সরকারের থেকে, সরকারও বললো কেন আদিবাসীকে হেল্প করতে হবে। উনি কানুন বুঝে না, উনি এমনি গড়বড়ায় বেড়ায়, ও গাইডলাইন বুঝে না। ওনার সরকার নাই, বিজেপির এমপি নাই, গলা ধরে থাকে, যেতে হবে ডিএম এর কাছে যে আদিবাসীর কেসটা কেন যেতে হবে। উনি এসডিও কে চিনে না, বদিরের পাট্টাটা কত অ্যালার্মেন্ট হয়েছে, উনি যেতে পারবে না? এখানে এসে দেখায়। হ্যাঁ, আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো, আমি একজন পলিটিক্যাল লিডার, অভিযোগ প্রুফ নিয়ে করতে হবে। বদিরের পাট্টাটা কবে কাটলো ওনাকে বলুন, যে বদিরের পাট্টাটা কেন কাটা হয়েছে, এসডিও কে দিল বলুক, আমাকে বললো হবে না, এসডিও কে বলুক কেন কাটা হয়েছে, কি পারপাস, ওই জাজমেন্টটা উঠাবো। আর আমার বাবার যদি ওর নামে পাট্টা হতো, আমার বাবা কাকার নামে সিএস থেকে আরো সব রেকর্ড থাকলো কেন? উনি বলতে পারবে জমিটা আপনার? আমার বাবার। দেখো আমি বলছি, বের করে নাও, 2798 প্লট, 1 একর 17 শতক জমি। আমার বাবার নাম কালু মোহাম্মদ, বাচা মোহাম্মদ, 2 ভাই, তাদের বাবার নাম বীর মোহাম্মদ, এখনো রেকর্ড আছে। এবার তোমরা একটা কথা বলো, অ্যাপ্লিকেশন আমি বললাম যে মানুষ, সরকার আমার জমি ভেস্টে কেটে নিয়েছিল, সেটা কেন করেছে, আমার জমিটা কি, ওটা ও দেখুক, ও প্রুফ করুক ক্ষমতা থাকলে। আমার নাম জৈনুল হক। আরেকটা কথা উনি বলেছে, ওনাকে আমি বলেছি জাসমিনের নামে পাট্টা হয়েছে, জেলা পরিষদ মেম্বার, ওনার ক্ষমতা থাকলে দেখাতে বলুন জাসমিনের পাট্টার অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায়। এমনি মানুষকে ভুল বুঝালে তো হবে না, ভুল বোঝানোর কাজ করে উনি আমাদের। আমি টিএমসিতে আসে এমন কোনো কথা না যে আমি কারো জমি জবরদস্তি দখল করতে যাই, এগুলো আমার অভ্যাস না। আমি দীর্ঘদিন ধরে আমি পলিটিক্যাল লিডার, আমি মানুষের এতদিন ব্লকে, ওনার যদি ক্ষমতা থাকে, আজকে না, আমি এই ট্রাম থেকে 2 বার জেলা পরিষদ মেম্বার, যদি একটা উনি প্রুফ দেখাতে পারে আমি ক্লেম করি। আর ওনার বুড়ি ক্লেম আছে, কিছু গুন্ডা বাহিনী নিয়ে বেড়ায়, গুন্ডা বাহিনী এখন বাজারে কালেকশন বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের জমি মাফিয়া। আমি ও বলছে মাফিয়া, জমি মাফিয়া তো আমি বন্ধ করেছি, বন্ধ হয়ে যাবে।